भगवान आकृष्ट से प्रकट हो हाँ होते भगवान दर्शन करते साक्षात दर्शन कर उद्धार हो जाते समस्ते तो त्रेता जुगे से धर्म आम आचरण करना दापर जुग शुद्ध भाव भगवान के पूजा अर्चना पूजा पूजा अर्चन करने शुद्ध मनर दरकार कि आम समस्त कली जुगर लोक ये कली एक अधर्मेर वंशजात ये एक व्यक्ति तेणु समस्त नर नारी छात्र छात्री समस्त निज कैप्चर नापाई मैसलेस गिफ्ट स्वरूप समस्त हाथ स्मार्टफोन उठाई दे स्मार्टफोन समस्त बुद्धि वृत्ति सब विकृत कर कहारी मन शुद्ध ना अच्छी कि नाई स्मार्टफोन समस्त प्राणधन हो जाए 24 घंटा दिन राति राति शुचन से भी हाथ धारण कर ना कौन हाँ उठिला माने से हाथ धारण कर दिन जाक हाथ धारण कर भगवान कृष्ण गीतार कहते सर्वधर्म परित्यज्य माम एकं शरणं ब्रज सब धर्म परित्याग करके मो चरण शरणापन्न ताले कौन हम अहं तंग सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि शुच तुम्हारा जन्म जन्मार्जित जिते सब पाप कर्म फल भोगवार थिला से मु मुक्त करदेवे तो कलिजुग लोक बापा माँ स्त्री पुत्र परिवार सब छाड़ी पारे कि मोबाइल को छाड़ी पार ना छाड़ी पारे कि ताले केमिति उद्धार तेनी कलिजुग लोक मानकर पाई ये भगवान आसिले पुणी से जगन्नाथ से कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप आसी आम मान सहज सरल धर्म देवे हाथ में मोबाइल धारण करंतु से किसी जाए आसे ना गृह त्याग कर वन जावाक किसी आवश्यक ना बहुत व्यवहार योग्यानुष्ठान कर किसी आवश्यक ना शुद्ध भाव में भगवान पूजा अर्चना किसी आवश्यक ना पार्टी रे केवल यदि भगवान का नाम उच्चारण करेंगे जन्म जन्मार्जित जिते सब पाप कर्म फल भोगवार थिला से मुक्त हो भागवत में 18,000 श्लोक रही 18,000 श्लोक अंतिम श्लोक एक कथा कहुच्छी आम जे दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त होइछे दुर्लभ मनुष्य देह द्वारा केवल 2 प्रकार कार्य करने प्रतिदिन नाम संकीर्तन जस सर्व पाप प्रनाशन प्रणाम दुख शमनं नमामि हरिं परम अर्थात 2 प्रकार कार्य आम यदि भगवान का नाम पार्टी उच्चारण करवा मोर समस्त पाप नष्ट हो से भगवान को जदि आम भक्ति भाव श्रद्धा सहकार प्रणाम करवा आम समस्त दुख चली जा भागवत अंतिम श्लोक कनक्लूजन दिया जाए ये सिद्धांत स्थापन करा जाए केवल कलिजुग लोक मानकर पाई केवल पार्टी रे भगवान का नाम उच्चारण करेंगे आम जेहेतु मनुष्य शरीर प्राप्त है ये शरीर द्वारा भगवान के आम प्रणाम करें पशुपक्षी तो करें ना तो आम मानकर ये सहज सरल धर्म प्रतिदिन जदि आम यहीपरी भगवान का नाम जदि पार्टी उच्चारण करवा भगवान के भक्ति भाव जो प्रणाम करवा ताले आमर समस्त पाप नष्ट हो समस्त दुख चली केवल आनंद आनंद से आनंदमय स्थिति आम जिते प्राप्त हो पारिबा ये नाम आमको भव सागर उद्धार कर भगवान के पाखक पहुँचेदेव तेनी स्रोत धारा ये ज्ञान आमको प्राप्त हे कि हे तो आमर सामने हनुमान गोटे फोटो रही देखुचे रामचंद्र फोटो रही तो से प्रसंगे आम टिके गोटे उदाहरण देवा जने भक्त थिले राम भक्त तांकर ना हे रामदास रामदास तो तांकर गुरु तांकर निर्देश देते तुम्हें प्रतिदिन ये रामायण पाठ कर तो गुरुंकर निर्देश शिरोधार्य गुरुमुख पद्मवाक्य चित्ते करिया ऐक्य आर ना करिया मने आशा से गुरुंकर कथार पर दृढ़ विश्वास स्थापन करी अनफ्लिंचिंग फेथ स्थापन करी से कौन कर प्रतिदिन श्रद्धा सहकारे से रामायण पाठ करते रामदास आ से जो पाठ करते गुरुंक निर्देश अनुसार प्रतिदिन से वंचित हबार ना ये गुरु वाक्य प्रति दृढ़ विश्वास हनुमान जी प्रतिदिन आसी साधारण मनुष्य बेश धारण कर ऑडियंस रूप से बस श्रवण करते और जो सब ऑडियंस मान थे से सहित ये मनुष्य बेश धारण कर शुणुते तो दिने
କ'ଣ ହେଇଛି ରାମଦାସ ପାଠ କରିଥିଲେ ଯେଇପରି ରାବଣ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଆସି ମାତା ସୀତାକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ ରଖିଥିଲେ? ଅଶୋକ ବନରେ ସେଟା ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସରୋବର ଥିଲା, ସରୋବର ପଦ୍ମ ସରୋବର, ତ ପଦ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ। এই কথা সে ব্যাখ্যা কলে, কাହିଁକି ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା ସେ ଆବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭାବରେ। କେମିତି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ହୁଏ ସେଇ କଥା ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରାଇବା ଯେ ବୋନାଫାଇଡ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ବୋନାଫାଇଡ୍ ଗୁରୁଙ୍କର ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ତାର ଫଳଟା କ'ଣ। ତା ପାଠ ଶେଷରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହନୁମାନ ସେ କହୁଛି, ହେ ରାମଦାସ ତୁମେ ଏ କଥାଟା ଭୁଲ କହିଲ। ହନୁମାନ କହିଲେ, ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ହନୁମାନ, ଆସି ପ୍ରତିଦିନ ତୁମ ମୁଖରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁମ ରାମାୟଣ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛି, ହଁ ଶୁଣୁଛି, ହଁ ତୁମେ ଏ କଥାଟା ଭୁଲ କହିଲ। ତ ରାମଦାସ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ତାହା ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭାବରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ତ ହନୁମାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନା, ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ସରୋବର ପଦ୍ମ ସବୁ ନାଲି ବର୍ଣ୍ଣ। ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ହଁ ହଁ, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଲି ବର୍ଣ୍ଣ। ତ କିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ? ମାତା ସୀତା ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଅଶୋକ ବାଟିକା ସାଇଡ଼ରେ ରହିଛି ସରୋବର। ତ ହନୁମାନଜୀ ସେତ ମାତା ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ନେଇ ଆସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାମଦାସ କେତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାମଦାସଙ୍କୁ କୃପା କରିବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ତ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଇ ଦର୍ଶନ ତାକୁ କୃପା କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତା ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ନେଇ ଆସିଲେ। ମାତା ସୀତା ଦେବୀ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ କହିଛନ୍ତି, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଲି ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ମାତା ସୀତା ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଦେବେ ତା ପ୍ରମାଣ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତା ସେତେବେଳେ ମାତା ସୀତା କହିଲେ, ଇଏ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ନାଲି ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ତା ହେଉଛି ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ତିନିଟା ହେଇଗଲା କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ? ତ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯାହା କହିବେ ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ହଁ, ତ ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଉପସ୍ଥିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାମଦାସ କେତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ରାମଦାସଙ୍କୁ କୃପା କରିବା ପାଇଁ ହନୁମାନ, ମାତା ସୀତା ଦେବୀ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ହନୁମାନ ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କ ଆବାହନରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତା ପଚାରଣ ଗଲା ଯେ ଏଇ ଯେ ସେଇ ଅଶୋକ ବାଟିକା ପାଖରେ ଯେଉଁ ସରୋବର, ସେ ସରୋବର ପଦ୍ମ କେହି କହୁଛନ୍ତି ରାମଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ, ହନୁମାନ କହୁଛନ୍ତି ନାଲି ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ସୀତା ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ପ୍ରକୃତ ବର୍ଣ୍ଣଟା କ'ଣ? ତ ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଯେ ରାମଦାସ ଯେ କଥା କହିଲେ ତାହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ୟା କାରଣ କ'ଣ? ନା, ହନୁମାନ ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ମାତା ସୀତାକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ରଜ ମାନେ କ୍ରୋଧ ଭାବରେ ଥିଲା। ଲଙ୍କାକୁ ପୋଡ଼େଇ ଦେବି, ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି, ଏଇ କ୍ରୋଧ ଭାବରେ ଥିଲା। କ୍ରୋଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲା ତା ସବୁ ନାଲି ବର୍ଣ୍ଣ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ମାତା ସେ ସୀତା, ଇଏ ସୀତା ସେ ତ ମୋର ବିରହରେ ମାନେ ତାପିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ହଁ, ରାମଙ୍କର ବିରହରେ, ଶୋକରେ, ଏହିପରି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଚିତ୍ତରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଗରେ ତା ସବୁ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ରାମଦାସ ସେ ସାକ୍ଷାତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ମୁଖରୁ ଯାହା ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ସ୍ରୋତ ଧାରା, ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। ଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ବାସ୍ତବ ପ୍ରମାଣ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା? ଯାହା ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତା ଅବିକୃତ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଆସୁଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରୁ। ଚାକ୍ଷୁଷ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା ନା। ତାହେଲେ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ସ୍ରୋତ ଧାରା। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇ ସ୍ରୋତ ଧାରା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ ଶ୍ରବଣ ମାଧ୍ୟମে।
आम भगवान को देखिए आम आखि साहाଯ୍य आम देखिपर ना ताहले भगवान को दर्शन कर उपाय कौन कान द्वारा कान द्वारा कान द्वारा मान श्रवण भगवान के विषय जो आम श्रवण करवा से भगवान आमर हृदय से प्रकट हो से अवस्था आम सर्वदा भगवान को अवलोकन कर पारिबा प्रेमांजन छुरी भक्ति बिलोचन सत सदैव हृदय से बिलकयंती जंग श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। ये ब्रह्मा जी कथा कहते ब्रह्म संहिता प्रेमांजन प्रेम रूपक अंजन अर्थात जो भक्ति चक्षु प्राप्त होती भक्ति चक्षु साहाଯ୍ୟ केवल हृदय से श्याम सुंदर मुरलीधर कृष्ण को सर्वदा आम अवलोकन कर पारिबा आम जड़ आखि साहाଯ୍य अप्राकृत वस्तु भगवान केवल दर्शन कर पारिबा ना साक्षात श्रीमंदिर भगवान जगन्नाथ विराजमान किए देखुं से श्याम सुंदर को मुरलीधारी रूप देखुं आम देखुचे काष्ठ द्वारा निर्मित ये दारू जगन्नाथ दारू हाथ ना गोड़ ना विषय आम यह बुझुचे ये जड़ आखि साहाଯ୍य किंतु भगवान सेमितिया नहीं से तो कृष्ण 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 कृष्णंकर कथा श्रवण जो कले तांकर भीतर महाभाव प्रकट हो गला से तो हाथ संकुचित हो गला गोड़ संकुचित हो गला आँखि विस्फारित हो गला यह हूँ जगन्नाथ हाँ रोहिणी माता जिते वृंदावन लीला कथा कहते द्वारकार 16,108 राणी मान उपस्थिति कृष्ण को 16,108 राणी से माने कृष्ण के पाखे अभियोग कले आम केते सेवा करुचे आपने जिते घोर निद्रा अच्छा से तो चित्कार कर उठे हे राधे हे ललिता हे विशाखा हे श्यामली हे धवली ये माने क्यों माने ये सब क्यों माने तो कृष्ण कहला मोर ऑफिस जीवा समय हो जाए द्वारकार ऑफिस थी सुधर्म सभा तो तुम्हें समस्ते जाए रोहिणी माता को पचार से सब लीलार उपस्थित अच्छा वृंदावन लीला मथुरा लीला द्वारका लीला कृष्ण बलराम जन्म पूर्वर से अच्छा तो सी सब जानी तो रोहिणी माता पाखक गले रानी माने जेपरी आम केते सेवा करुचे प्रभु को किंतु प्रभु जो निद्रित अवस्था अच्छा से निद्रित अवस्था हे राधे हे ललिता हे विशाखा हे श्यामली धवली सुदाम सुदाम यही सब ना धर से मैंने क्यों माने तो से ये माने रानी मान जान ना वृंदावन लीला तो से ये कहला रोहिणी माता से सब वृंदावन तेने कृष्ण बलराम जदिच ये द्वारकार अच्छा कि से मन पड़ रही कौटारे वृंदावन तेने निद्रारे से सब कथा उदय हो तो वृंदावन लीला केमितिया रानी माने कहले आम तो जानू ना आमको सुनाए के हो तो रोहिणी माता कह हाँ मुझे सुनाइबे किंतु एक निर्जन घर निर्वाचन कर जोटा कृष्ण बलराम उपस्थित रहा मो मुखर जदि से वृंदावन लीला कथा श्रवण करेंगे ताले तुम मैंने केवे आ कृष्ण बलराम को द्वारकार धरी रखी पार ना से द्वारकार वृंदावन को दौड़े आउ के फेर आनी पार ना तो यहीपरी से गोटे हल घर निर्वाचित हो गला 16,108 रानी समस्त उपस्थित रहे वृंदावन लीला कथा सुन क्या मुखर रोहिणी माता मुखर बलराम माता रोहिणी माता मुखर से सब जानते यहीपरी सब आरेंजमेंट कर रोहिणी माता सहित कहते से हल घर गोटे मात्र द्वारदेश बोला द्वारदेश जन उपस्थित रहा कि हम जिते कृष्ण बलराम आस उपस्थित हो संगे संगे मत खबर देवे मुझ कथा बंद करदे जदि ये कथा जदि शुणवे ताहले से मन का केवल धरे रखी पार ना तो 16,108 रानी कहीं राजी है ना से मैंने से वृंदावन लीला कथा श्रवण करने एत व्याकुल हो पड़े कहीं राजी है ना तो से मैंने चिंता करी कृष्ण बलराम के सान भौनी सुभद्रा को कहले तुम्हें यहीपरी द्वारदेश ठिया हो तुम्हारा भाई माने बड़ भाई माने जो आस उपस्थित हे संगे संगे खबर दो कथा बंद कर दो तो किया कौन कर सुभद्रा राजी हो गला द्वारदेश ठिया होती यहीपरी हाथ प्रसारित करे और यारे रोहिणी माता कथा आरंभ कर व्यासासन बसी कथा आरंभ कर रोहिणी माता मुखर केवल अमृत वर्षण होचे
16,108 ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେବଳ ରୋହିଣୀ ମାତାଙ୍କ ମୁଖ ଆଡ଼େ। ସେ ଅମୃତ ପାନ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କଥାମୃତ ପାନରେ ମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ଦାର ଦେଶରେ ସେ ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇ ସେମିତି ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ କଥା ଯେ ଆସନ୍ତି ଇଶାରା କହିଦେବା ଆସ। ହଁ, ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ହାତ ପ୍ରସାରିତ କରି ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦ୍ୱାରକାରେ ସୁଧର୍ମ ସଭାରେ ଥିଲେ। ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ଆସିଛି ସଭା। ସେ ସଭାରେ ଯଦି କେହି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ପଶିଯିବ ଯୁବକ ହେଇଯିବ। ଯାହା ଯେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଧି ଥାଏ ବ୍ୟାଧି ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳି ତା ମହାତ୍ମା। ତ ସେଇ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ କୃଷ୍ଣ ସହିତ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସୂତ୍ର ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ବଳରାମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଶୁଣିବା। ସାଙ୍ଗେ ସେ ସୁଧର୍ମ ସଭା ଛାଡ଼ି ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦୁଇ ଜଣ ଦାର ଦେଶ ଦେଖିଲେ ଏଇପରି ସୁଭଦ୍ରା ହାତ ପ୍ରସାରିତ କରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ରହିଛି। ବାୟ ଚେତନା ଆଉ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଆସି ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଇଆଡ଼େ ବଳରାମ, ବାଁ ସାଇଡ଼େ କୃଷ୍ଣ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା, ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ସୁଭଦ୍ରା ବାୟ ଚେତନାରେ ଆସି ସେ ଯାହା ଚାଲିବ ନା କାହିଁକି ତୁମେ ମାନେ କେହି ଭିତରକୁ ପଶି ପାରିବ ନା। ଏ କହିଦେଲେ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ରୋହିଣୀ ମାତାଙ୍କ ମୁଖରେ ସେ ଅମୃତ ଧାରା, ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳା କଥା, ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କ ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯେ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା, ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ପ୍ରେମ ଲୀଳା, ଏ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଆଖି ବିସ୍ଫାରିତ ହେଇଯାଉଛି। ଚକାଡୋଳା ହେଇଗଲା। ହସ୍ତପଦ ସଂକୁଚିତ ହେଇ ଭିତରକୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପୁରା ତ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ହାତ ପାଦ କିଛି ନାହିଁ, ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଆଖି ବିସ୍ଫାରିତ ହେଇଗଲା। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଏମାନଙ୍କ ପଦ ସଂକୁଚିତ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ହାତ ସଂକୁଚିତ ହାଫ ପର୍ସନ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଆଖି ତ ଚକାଡୋଳା ହେଇଗଲା, ଗୋଲାକାର ହେଇଗଲା। ଏମିତି ସେ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ କି ନାରଦ ମୁନି, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏଇ ମହାଭାବେ ପ୍ରକାଶ ରୂପ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପଥ ସ୍ଥଗିତ ରଖି ସେଟାକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ମୁଖରେ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବେ କ'ଣ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ତ ବିନା ହାତରେ ଧାରଣ କରି ସେଟା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ତ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ମୁଖରୁ ଇଏ ନାମ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଇଏ ମାନେ ମହାଭାବେ ପ୍ରକାଶ ରୂପ ଥିଲେ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ହାତ ଗୋଡ଼ ଯେମିତି ଆଗରେ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବେ। ସେତେବେଳେ ନାରଦ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରଣତ ହେଇ, ପ୍ରଭୁ ଇଏ ତ ଦାପର ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ଦାପର ଯୁଗ ପରେ କଳି ଯୁଗ ଆସିବ, ସବୁଠାରୁ ପତିତ ଯୁଗ। ଲୋକମାନେ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବିବିଧ ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଇଯିବେ। ତ ସେମାନେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବେ? ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ଏ ମହାଭାବେ ପ୍ରକାଶରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ଯଦି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଦର୍ଶନରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଲେ। ସେଇ ନାରଦ ମୁନି କଥା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ମହାଭାବେ ପ୍ରକାଶରୁ ଏଇ ନୀଳାଚଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ। ସେଇ ପତିତ ପାବନ ଜଗନ୍ନାଥକୁ କେହି ଯେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଯେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଜନ୍ମତି ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବେ। ଆଉ ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ, ମ୍ଲେଚ୍ଛ, ଯବନ, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସେମାନେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର? ଏ ତ ଜଗତର ନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଥ। ଏ ତ ପୁରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାଥ ନୁହନ୍ତି, ଜଗତର ନାଥ, ସମସ୍ତ ଝିଅମାନଙ୍କର ନାଥ। ତ ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବେ? ତେଣୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବର୍ଷେ ଥରେ ରଥଯାତ୍ରା ଲୀଳା ଉପଲକ୍ଷେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ସେଇ ରଥର ଉପରେ ଯଦି ଭଗବାନকে ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତିଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଜନ୍ମତି ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା, ପତିତ ପାବନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଏଇ ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ମାନେ ବୋନାଫାଇଡ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଭୁକ୍ତ ବୋନାଫାଇଡ୍ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରୟ ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତା ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏ ଚାରିଟି ବୋନାଫାଇଡ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୁହାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ କଥାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଧାରା ଚାଲି ଆସିଛି। ଏଇ କଲିଯୁଗରେ ଯିଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାମାନୁଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ରାମାନୁଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି?
ରାମାନୁଜ ରାମଙ୍କର ଅନୁଜ ତାର ମାନେ ଲକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷଣ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷଣ ସେଇ କଲିଯୁଗରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଆସିଲେ ରାମାନୁଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଏ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଧାରା ଚାଲି ଆସିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ନାରଦ, ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟାସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏ ମଧ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ କଲିଯୁଗରେ। ସୁଗତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେ ତ ଅଲଗା, ଆମ ଏ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଯେ ଶ୍ରୌତ ଧାରା ଚାଲି ଆସିଛି। ତ ଏ ଧାରାରେ ଆସିଲେ କି ମଧ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ହଁ ମଧ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ କି ହନୁମାନଙ୍କର ଅବତାର କଲିଯୁଗରେ। ହଁ ଭୀମଙ୍କର ହନୁମାନ ଏଇ ସେ ଯେ ପବନ ପୁତ୍ରୀ ଏଇ ହନୁମାନଙ୍କର ଅବତାର ମଧ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ଏକ ବୋନାଫାଇଡ୍ ଗୁରୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଇ ଧାରାରେ ପୁଣି ଆସିଛି ଆମର ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରା। ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମାଧ ଗୌରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତ ସେଇ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ, ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ, ଈଶ୍ୱର ପୁରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଷ୍ଟଡି ଏ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଯେ ଲିଖିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଇଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର, ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଇଏ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର, ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର ଠାରୁ ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ, ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏ ଜ୍ଞାନ କିଏ ବୈଷ୍ଣବ ସାର୍ବଭୌମ ସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ, ସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଥିଲେ 1871। ଇଏ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି କେଦାରନାଥ ଦତ୍ତ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ଥିଲେ। ତ ଇଏ କେଦାରନାଥ ଦତ୍ତ ଯିଏକି ପରେ ନାଁ ହେଇଛି ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଆମର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଧାରା। ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଗୌରକିଶୋର ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ, ଗୌରକିଶୋର ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର, ତାଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆମର ଇସ୍କନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଏ.ସି. ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଗବତ ଧର୍ମ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଅଂରେଜୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଲିଖିଥିଲେ, ତାହା ସବୁ ବିବିଧ ଭାଷାର ଅନୁବାଦ ହୋଇ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗୀତା ମ୍ୟାରାଥନ୍ ଚାଲିଛି, ସେଇ ପ୍ରଭୁପାଦ ଅଂରେଜୀ ଗୀତା ଏ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏଠାରେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ରହିଛି। ତ ଏଇ ଗୀତା ମ୍ୟାରାଥନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଗୀତା ବିତରଣ କରା, ଗୀତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନାଁ ଦିଆଯାଏ। ଏ ତ ଗୀତା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କାହିଁ ନାଁ ଦିଆଗଲା? ତାର ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସବୁ ଭାଷ୍ୟ ଥିଲା। ତ ସେଇ ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାଷ୍ୟ ଲିଖିଥିଲେ ସେମାନେ କେହି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଭାଷ୍ୟ ପଢ଼ି ସବୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବିଭ୍ରାଟ ତାହା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ସେଇ କଥା ଏଇ ଗୀତାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖରୁ 4ଟି ସାର ଗୀତା ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣିଲେ, ଯାହାକୁ ଚତୁଶ୍ଲୋକୀ ଭଗବତ ଗୀତା କୁହାଯାଉଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଉଛି 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ 8 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ କହୁଛି ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରଭାବ ମତ୍ତ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ଇତି ମତ୍ତା ଭଜନ୍ତ ମାଂ ମୁଧା ଭାବ ସମନ୍ୱିତା। ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ହାଫ୍ ଲାଇନ୍ରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଣ୍ଟାର ତତ୍ତ୍ୱ ସେଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଲେ। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଆମ୍ ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଏମାନେଟ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ମି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା କାମ, ହଁ ସବୁ କିଛିର ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି, ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ହଁ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ବ୍ରହ୍ମାଜୀ, ଶିବଜୀ। ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବାନ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ରୂପ ଅଦ୍ୱୈତମ ଅଚ୍ୟୁତମ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ରୂପ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଫର୍ମ। ତ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଫର୍ମଟା ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ସେଥିରେ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଉଛି ଏତେ ଚାଂଶ କଳା ପୁଂସ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ।
और ଯେତେ ସବୁ ରାମ ଆଦି ଏ ସବୁ ତାଙ୍କର ଅଂଶର ଅଂଶ କଳା ଏ ସବୁ କଳା, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ, କୃଷ୍ଣ ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ହେଲ୍ ଲର୍ଡ଼, କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ପୁରୁଷ, କୃଷ୍ଣ ଇଜ ସୁପ୍ରିମ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଇଏ ଅର୍ଜୁନ ମୁଖରେ ଏଇ କଥା ବ୍ୟକ୍ତ ହେଲା। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଏକ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣିଲେ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଚ୍ଚିତ୍ତା ମଦ୍ଗତ ପ୍ରାଣ ବୋଧୟନ୍ତ ପରସ୍ପର କଥଞ୍ଚ ନିତ୍ୟଂ ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଚ ରମନ୍ତି ଚ। ଏ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଏ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଯେତେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଆନନ୍ଦ ସାଗର ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବସି ଶୋଇଲେ ଏମିତି ହେବ କି? ହଁ, ତ ଶୁଣିଲେ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ଏହିପରି ସେଇମାନେ ହିଁ ତେଷାଂ ସତତ ଯୁକ୍ତାନାଂ ଭଜତାଂ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକଂ ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗଂ ତଂ ଯେନ ମାମ୍ ଉପଜାନ୍ତି ତେ। ସେଇମାନେ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଭଗବାନ ଠାରୁ ଇଏ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ, ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ, ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ମାନେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ। କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ସେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଉପନୀତ ହେଇପାରିବେ, ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ ଭଗବାନ ଠାରୁ। ଆଉ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରି ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଏ ଫର୍ମୁଲା ଦେଲେ। আর এইপরি সেই ভগবান আমার হৃদয় যে অজ্ঞান রূপী অন্ধকার তাকে হঠাৎ জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত করে দেবে। এই চারিটা শ্লোক যত শুনিলে অর্জুন কৃষ্ণଙ୍କ মুখରୁ ইয়াକୁ କୁହା ଚତୁଶ୍ଲୋକୀ ଭଗବତ ଗୀତା। ଭାଗବତମ୍ ଯେମିତି ଚତୁଶ୍ଲୋକୀ ଭାଗବତମ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ 33, 34, 35, 36 ଚାରିଟି ଶ୍ଲୋକ ଭାଗବତମ୍ କୁହାଯାଏ ଚତୁଶ୍ଲୋକୀ ଭାଗବତମ୍। ତାହାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି 18,000 ଶ୍ଲୋକ ସମନ୍ୱିତ ଭାଗବତ ରଚିତ ହେଇଛି। ये चारिटी श्लोक चतुश्लोकी भगवद गीता, दशम अध्याय 8, 9, 10, 11 এই চারিটিকে মানে বিস্তারিত ভাবে রূপ হচ্ছে 700 শ্লোক সম্বন্ধিত ভগবদ গীতা। তো অর্জুনের মুখর সঙ্গে সঙ্গে এ কথা নির্গত হলা, পরম ব্রহ্ম পরম ধাম পবিত্রং পরমং ভবং পুরুষং শাশ্বতং দিব্যম আদি দেবং অজম বিভু। তার মানে परम ब्रह्म कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। ही इज द शेल्टर ऑफ एवरीथिंग, सब किसी आश्रय। ता बाकी रहा कम से होती प्राइम हेल लॉर्ड आदि पुरुष। ते से भगवान से कृष्ण अज, अज माने जार जन्म नहीं, किंतु से परम इच्छामय, तांके इच्छा अनुसार जन्मलीला प्रदर्शन करें आम मानकर। आम यदि भक्त संग करी से भगवान जन्म कर्म सम्बन्ध श्रवण करवा, ताहले आम जन्ममृत्यु चक्र उद्धार ही भगवान पाक फेरी जाई पारे। तेणु भगवान कृष्ण गीतार कौन कहले? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो व्यति तत्त त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। जन्ममृत्यु चक्र उद्धार उपाय भगवान दे देले। मोर ये जन्म मोर ये कर्म मान लीला के तत्वगत भाव जानीपर, यही जन्मटा तार शेष जन्म, जन्ममृत्यु चक्र उद्धार शेष जन्म। हाँ, तत्वगत भाव तत्वगत भाव जानीपारे ताहले यही जन्मटा शेष जन्म, यही देह त्याग कलापर मो धाम को से चली आस केवल जन्ममृत्यु चक्र को फेरी आसब ना। यह हूँ वास्तव ज्ञान। तो प्रभुपाद यही ज्ञान यही गीता माध्यम प्रकट कर। तेणु या देउछन्ति यार ना देले कन श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, ये मौलिक रूप ये नाटा भगवद गीता मौलिक रूप ये लगी ना दिया अर्जुन को जो भाव। तो यही गीता आज पढ़ी हजार हजार सब शिक्षित लोक से मैंने भगवान सम्बन्ध जानी पारछन्ति। से कृष्ण को चरण प्रणत हो कृष्ण को भक्ति करछन्ति, दिव्य आनंदमय स्थिति अवस्थान कर। कहीं या पूर्व शेष विविध प्रकार पापकर्म जड़ित थे, से पापकर्म छाड़ी बर्तमान शुद्ध भक्ति करने समस्ते प्रस्तुत हो गला। तेणु यही गीता मैराथन उपलक्षे आम समग्र पृथ्वी केते लक्ष गीता यही वितरण करा 2 मास